पंजाब एकता पार्टी ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मैं नारा लाऊंगा मोदी हरकी लोकां देनी ते मोदी तेरी पापी दे हरकी लोकां देनी ते सूबे दीआं हक्की मंगां दे मुद्दई बनने वास्ते और जो किसान जथेबंदियां ने एक बहुत वड्डा मुहाज खड़ा किया पंजाब ते हरियाणे दे विच उन्हां सारियां दा समर्थन करने वास्ते आपां सारे अज जंडियाला दी इस दाणा मंडी विच इकत्तर होए। सब तो पहला मैं फतेह बुलाउण जा रहा, एक बार उहदा जवाब अच्छे ढंग दे नाल जज्बे दे नाल देण दी किरपालता करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला बहुत सुचज्जे ढंग दे नाल सारे बुलारियां ने बहुत जिहड़ियां अहम गल्लां ने इस काले कानून दियां जिहड़े साडे किसानां दे मौत दे वारंट कहे गए ने उन्हां दे मुतलक बहुत वधिया गल्लां कीतियां। मैं उन्हां सारियां गल्लां दी ताईद करदा वां। ये मेरा ख्याल पहली बार हो रहा वा जमहूरीयत विच। रजवाड़ाशाही विच तां हुंदा सी, डिक्टेटरशिप विच भी हुंदा सीगा कि राजे ते जिहड़े डिक्टेटर सीगे वो अपनी मर्जी थोप दिंदे सी आम जनता दे उत्ते। वो जुल्म भी करदे सी, तशद्दद भी करदे सीगे। फिर दुनिया ने करवट लई ते लोकां ने सारी दुनिया में कहा भी ये काम सारा ही गलत है, आपां जमहूरीयत दा राह चुनीए। जमहूरीयत दा सब तो पहला असूल यह आ कि सरकारां वो फैसले लैणगियां ਜਿਹੜੇ फैसले लोकां नूं प्रवान होणगे। इब्राहिम लिंकन जिहड़े राष्ट्रपति ने अमेरिका दे रहे ने बहुत पुराने वड्डे, उन्होंने जमहूरीयत नूं ना अंग्रेजी दियां 3 लाइनां च कहा, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। कहण तो निचोड़ उहदा सीगा कि जमहूरीयत नूं अवाम चलाएगा, लोग चलाउणगे। इत्थे पुट्ठी गंगा बहाई जा रही है। पंजाब दे किसान, आड़तीए, मजदूर, दुकानदार वर्ग, पोलिटिकल पार्टियां, किसान जथेबंदियां, पंजाब दी विधान सभा चीक चीक के रौला पा रही आ कि यह कानून सानू मंजूर नहीं गा, ये साडे पंजाब दे विच साडे किसानी ते लागू ना किया जावे। मोदी साहब दी ते बीजेपी दी सरकार जिहड़ी दिल्ली बैठी आ वो कहंदे असीं तां धक्के नाल लागू करांगे ते दलील भी सानू पढ़ाई जांदे ने कि ये तां तुहाडे फायदे विच आ। ये पहली बार देख रहा वां पंजाब दा बशर बच्चा बच्चा ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ कर रहा, पर वो कहते ये तुहाडे वास्ते चंगा वा। ते मोदी साहब साडे लई तां सानू चंडीगढ़ राजधानी भी बहुत चंगी लगदी, सानू पहला वो ही दे दिओ। साडे पानी जिहड़े तुसीं खो के लै गए, सानू तां साडे पानी चाहिए, पहला वो दे दिओ। साडी फौज विच तुसीं भर्ती पंजाबियां दी सिखां दी घटाती, सानू पहला वो लागू कर दिओ। जिन्हां लोकां ने दरबार साहब ते हमला कीता ते 84 दे विच कतलेआम होया, पहला उन्हां दोषियां नूं हज़ारां दी तादाद विच पहला उन्हां नूं सज़ा दे दिओ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ।
ਚੰਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤੀ, ਕਾਪੀ ਭੇਜਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਰੀੜ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਗਣ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਆ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 70-72 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਲੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਚਲੋ 50 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ 72 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 50,000 ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ 2 ਕੁਇੰਟਲ, ਕਿੱਥੇ 25 ਕੁਇੰਟਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ EMPLOYEES ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 45-50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ 250 ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ MSP ਉਹ ਸਿਰਫ 20 ਗੁਣਾ ਵਧੀ। 250 ਗੁਣਾ ਤੇ 20 ਗੁਣਾ। ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਬਾਰੇ। ਇਥੋਂ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਕਸਫੈਮ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੂਗਲ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਕਸਫੈਮ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ, ਭੂਟਾਨ ਵਗੈਰਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਈਵਨ ਫॉर दैट मैटर ਚਾਈਨਾ ਵੀ। ਆਕਸਫੈਮ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਤਰੱਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਲ ਦੇ ਕੇ ਚੜ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਮਾਯੂਸ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 4 10 ਵਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਦੁਖੀ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹਿਣ ਨੇ, ਇਹ ਛੁੱਟਣੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਗਰ 11 ਜਾਂ 12% ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਕਦੀ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਲਿਮਿਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕੇ ਉਹ ਕਦੀ ਟੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਦੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦੀ ਪਾੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੋਦੀ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂਗਾ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਆਪ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਆ, 7 ਸਿਤਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੇ 4-5। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਉਹ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 1.5 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਰੇ 8 ਕਨਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 6 ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੁਣ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਬਣ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਔਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਸ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ। ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਜੋਕਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ। ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪਚੱਧੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਈਏ, ਅੱਧੇ ਪਚੱਧੇ ਜਾਣ ਨਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੇਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਘਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਮੋੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੋਗਲੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਗਿਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਠੱਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਉਲਟ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਫਸਲ ਜਹਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 70 ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਯਾਰ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, 2.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਵੇਚ ਆਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਟ ਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਟ ਆਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਖਾਜੂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਟ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ। ਐਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਹ ਫੇਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਲੋ ਕਾਰਕੁਨ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ,
ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਯਾਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣੇ। ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ।